بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن من أوجب الواجبات على المسلم تعلم مسائل الاعتقاد، لا سيما المسائل التي يكثر فيها الخلط والخطأ. ومن هذه المسائل المهمة مسائل أحكام التبرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ያው ሼክ እንደመግቢያ ያደረጉት ማንኛውም ሙስሊም በተቻለ መጠን ዲኑን መማር ይተበከበታል። መማር ከሚያስፈልጉት ነገሮች ደግሞ መካከል መሰረታዊ የዓቂዳውን ክፍል ነው መሆን ያለበት። ከዚህም የዓቂዳ ክፍል መሃል ሰዎች የሚደናገሩበትና ብዥታ እየተፈጠረ ሰዎች ማምታቻ የሚጠቀሙባቸው አርእስቶችን ማወቁ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው ይላሉ። ከነዚህ ርዕስ መሃል አንዱ አተበሩክ የምንለው ወይም በረከትን ከሆነ አካል موسد يميلون منتاوي يزت مملكتنا ما يتياسفلقان. والعقيدة هي من أهم المهمات، لأن بصلاح القلب يكون صلاح الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. እንግዲህ የዓቂዳ ወይም የመሰረታዊ እምነት ትምህርት ወሳኝና አንገብጋቢ የሚያደርገው እምነቱ አንድ ሰው ልቡ እምነቱ በሚስተካከል ጊዜ ተግባሩ ሁሉ የሚስተካከልና የሚያምር በመሆኑ የተነሳ ነው። ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተናገሩት ሐዲስ ላይ النعمان بن بشير ባስተላለፉት ሐዲስ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ንቁ አዋጅ ልብ በሉ፣ ሰውነት ውስጥ ቁራጭ ስጋ አለ። ይሄ ቁራጭ ስጋ ከተስተካከለ ሰውነት ሁሉ ይስተካከላል። ይሄ ቁራጭ ስጋ ከተበላሸ ሰውነት ሁሉ ይበላሻል። እወቁ ንቁ እርሱም ልብ ነው አሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። في هذه الكلمات القليلة سأبين معنى البركة أولا وأنواعها وأحكامها إن شاء الله. بزي كفل وسط من ملكته بركة ميبالة وين بركة من دنو كفلو تشس من دناتشو يا شريعة بينو تشس من يمسلالي ميلون زرزر من نايبتي هنا إن شاء الله. البركة المقصود بها هو كثرة الخير ودوامها، لأنه قيل أن البركة مشتقة من البركة، وهي مجمع الماء لما يكثر ويجتمع في مكان يقال عنه بركة. والبركة قيل أنها مشتقة من بروك البعير، يعني لزوم المكان. لهذا قلنا قبل قليل أن البركة هي كثرة الخير ودوامه. بركة وين بركة يميلو قانقاي منشاون سنملكت يخير مبركتنا يخير مبزاتنا مبركتنا ቋሚ መሆኑ ነው። ምክንያቱም ይህ መነሻ ቃሉ ምንድነው የሚለውን ስንወስድ በርካ ከሚለው የተወሰደ ነው። ጉድጓድ ውሃ ኩሬ ውሃ የሚጠራቀምበት ውሃ ጉድጓድ ውሃ በርካ ይባላል። ከዛ የተወሰደ ነው። ይሄ ውሃው እዛ በሚጠራቀምበት መበርከትን የሚያሳይ በመሆኑ ነው። ወይም ደግሞ የግመሎች መንበርከክና ማረፍ ከሚለው የተወሰደ ቃል ነው። ከዚህ በመነሳት ነው ቋንቋዊ ትርጓሜውና ማብራራው በረካ የሚባለው ነገር ወይም በረከት የምንለው ነገር ምንድነው? የአንድ ነገር የኸይር መብዛቱና መቋሚ መሆኑ መበርከቱን የሚያሳይ ትርጓሜ ያለው። وفي باب البركة عندنا 3 قواعد مهمة. باب البركة ወይም ይህ ስለ በረካ ምናወራበት ተበሩክ የሚለውን ምናወራበት አርዕስት ላይ 3 አብይ ወሳኝ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። أولى هذه القواعد هي قاعدة نبوية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. إذن الله عز وجل هو مالك البركة وهو الذي يهب البركة. የመጀመሪያው መርህ ምንድነው? እሱ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተናገሩት ነው። ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ትክክለኛ ሐዲስ ላይ እንደተቀመጠው በረካ ከአላህ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህ መሰረታዊ መርህ ምንድነው የሚያሳየን? በረካ መነሻው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ መሆኑን በግልጽ ያሳየናል። وثاني القواعد في باب البركة أن الإنسان كيف يعرف كون هذا الشيء مباركا أو غير مبارك؟ كيف يعرف أن هذا سبب في حصول البركة؟ من خلال الشرع. لا يوجد طريقة أخرى نعرف أن هذا الشيء مبارك أو غير مبارك إلا من خلال النصوص الشرعية. ሁለተኛው መርሆ ደግሞ ምንድነው? ማንኛውም ነገር ይሄ በረከት አለው የለውም የሚለው ድምዳሜ ላይ ለመድረስ መነሻችን ሸሪዓዊ ማስረጃ ብቻ ነው። ቁርአንና ሐዲስ ማስረጃ ከሌለን ምንም መነሻ ሊኖር ይችላል። ይሄኛው በረካ አለው ይሄኛው በረከትን ለማግኘት ሰበብና መንስኤ መነሻ ይሆናል ልንል ምንችለው ከሸሪዓዊ ከቁርአንና ከሐዲስ ማስረጃ ውጪ ምንም ሊኖረን አይችልም። فلا يتبرك إلا بما دل الدليل على كونه بركة.
በመሆኑም በማስረጃ ደረጃ ይሄ ነገር በረከት አለው በረካ ከሱ ማግኘት ይቻላል ተብሎ መፈለግ የሚቻለው ከነዚህ ነገሮች በረካ ማስረጃ ደረጃ የመጣ ብቻ እንጂ ከዛ ውጪ ሊሆን አይችልም። والتنبيه الثالث في هذا الباب هو أن نعرف كيفية الطريقة المشروعة للتبرك بهذا الشيء الذي نصت الشريعة على أنه مبارك. كيف نتبرك بهذا الشيء المبارك؟ ننظر في الشريعة كيف علمتنا وأرشدتنا حتى نتبرك بهذا الشيء المبارك. ሶስተኛውና ወሳኙ መርሆ ደግሞ ምንድነው? ይህ በሸሪዓ ደረጃ በረከት እንዳለው የተረጋገጡ ነገሮች ከሆነ በረከት ማግኛ ስልቱና መንገዱ ምንድነው? ይሄ በረከት እንዴት ነው ያንን ልንጠቀምበት የምንችለውን መንገድና ስልትም ጭምር ማስረጃ ያስፈልገዋል። ቁርአንና በሐዲስ የተረጋገጠውን ነገር መልሰን አፈጻጸሙን በረካ የምናገኝበትን መንገድ ራሱ ማወቅ ይኖርብናል። ይሄ ከሸሪዓ አንፃር ነው የሚገመገመው። أما أنواع البركة وأحكامها فالتبرك ينقسم إلى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. ተበሩክ ወይም በረካን መከጀል ወይም በረከትን ከአንድ ነገር መፈለግ የሚባለው ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው የተደነገገና የተፈቀደ፣ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ የተከለከለና የተወገዘውን እንመለከታለን። والتبرك المشروع نوعان: تبرك حسي انتقالي وتبرك معنوي بمعنى كثرة الخير والأجر والنفع. የተፈቀደውን በረከት ስናይ ለሁለት መክፈል እንችላለን። አንደኛው የሚዳሰስና ተጨባጭ የሆነ ኸይሩ በረከቱ መብዛቱን የሚያሳይ ሲሆን፣ ሁለተኛው መንፈሳዊ የምንለው ነው። ምን ማለት ነው? ብዙ መበርከትና ቋሚ ጥቅም አለው ብለን የምንላቸው በረከት የሚገኝባቸው ነገሮች። أما البركة الحسية الانتقالية فكالتبرك بذوات الأنبياء عليهم السلام. ተሻጋሪና ተዳሳሽ የምንላቸው የበረከቶች አይነቶች የምንላቸው በነቢያቶች አካል በረከት ማግኘት የሚባለው ነው። فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك الصحابة بفضل وضوئه. የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ባልደረቦች የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተረፈውን የውዱአቸውን ውዱ ሲያደርጉ የሚንጠባጠበውን ወይም በሚተርፈው ነገር በረከትን ከአላህ ይፈልጉ ነበር። وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يشتكي عينيه كان فيها رمد التهاب فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአንድ ዘመቻ ላይ አሊ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ አይናቸውን ታመው እንደነበረ ሲነግሯቸው ጠሯቸውና ቀሩባቸው ትፍታንም ጨምረው ከዛ በኋላ እንዳልታመሙ ሆነው ሙሉ በሙሉ ተሽሏቸው ነበር። وكذا جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة رضي الله عنها وارضاها أنها كانت سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندها شعرات وضعتها شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم وضعتها في جلجل من فضة وكانت تتبرك بهذه الشعرات. እንዲሁም صحيح በሆነው ሐዲስ ላይ እንደተጠቀሰው ሰለማ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸጉር እሷ ጋር እንደነበረና ከወርቅ በተሰራ ዕቃ ከብር በተሰራ ዕቃ ውስጥ አስቀምጣ አንዳንዴ በረከቶችን እንደምትፈልግበት ተነግሮ ተዘግቧል። لكن ينبغي على المسلم أن يعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك شيء مقطوع على اليقين أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يزعم الآن بأنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه في المدة الزمنية طويلة جدا 1400 عام، فلا يوجد دليل على هذه الآثار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت منها شيء. እዚህ ጋር ልብ ለማለት የሚያስፈልገን አንድ ነጥብ ምንድነው እሱ ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተቀሩ አካላዊ የሚሆን ጸጉራቸው የመሳሰሉት ከሳቸው የተገኘው ቅሪት እስካሁን አለ የሚል ምንም አይነት ተጨባጭ ነገር የለም። አሁን በዘመናችንም በቅርብ ጊዜያቶችም ውስጥ በየጊዜው የሚዘዋወሩ ሰዎች የሚቀባበሉት ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መሆኑን የሚያረጋግጥ አንድም ነገር የለም። በተለይ ከጊዜው እርዝማኔ ጋር ተያይዞ 1400 ዓመት አልፏል። እንደዚህም ሆኖ ሳለ ይሄኛውን ተጨባጭ በዚህ አይነት መልኩ ማየት እንችላለን ማለት አንችልም። የለም እርግጠኛ ነን የለም ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ሆነን አለ ማለት በምንችልበት ሂደትና ደረጃ ላይ አይደለም ይላል። ومن البركات الحسية المتعدية الانتقالية بركة عيسى عليه السلام، فقد قال الله عز وجل عنه: وجعلني مباركا أينما كنت. ومن بركته عليه السلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، فكان يشافي المرضى عليه السلام.
ተጨባጭና ተደሳሽ ተሻጋሪ ከሆኑ በረከቶች መሃል አንዱ የነቢያችን ዒሳ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ ዒሳ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በረከት ነው። በቁርአን ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደገለጸው ነው ወጀዐለኒ ሙባረከን አይነማ ኩንቱ የትም ብሆን የተባረኩ እንደሆን አድርጎኛል ብለው ነቢዩላህ ዒሳ እንዳሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነግሮናል። ካላቸው ከሰጣቸው በረከት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንዱ ምንድነው አይነ ስውርም ለምጣሙን ሰውዬ ጸጉር ማይበቅልባቸውን እነዚህን ዱዓ በማድረግ እንዲሻሉ ሰበብ መሆን ችለዋል። ولا يقاس التبرك بالأنبياء عليهم السلام بالتبرك بالصالحين، فالصالحين ليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كسائر الأنبياء والرسل، فهم مقامهم أعظم بكثير، بل لا يقارنون مع الأولياء والصالحين. فمن الخطأ والخلل أن يسوى بين الصالحين وبين الأنبياء والرسل. ታዲያ ይህን ካልን በኋላ ምንድነው ማለት የምንችለው አንድ ነጥብ አሳሳቢ ነጥብ ማንሳት ያስፈልጋል። ይህም ነጥብ ምንድነው የነቢያቶች ላይ አሁን ይቻላል ብለን ያልነው የተበረክ ወይም በረከት የመፈለጉ አይነት በዚህ መነሻ አድርገን ሳሊሖችን ጥሩና በጎ ሰሪ ሰዎችን ዑለማዎችን ወይም በጎ ምንላቸው የአላህ ወዳጆችን እኩል አድርገን ማመዛዘን በዚህ መልኩ ልናደርግ አንችልም። እነሱ ጋር ስለተፈቀደ ይህን ቅያስ አድርገን በአይምሮ ልኬት ወስደን ስናበቃ ይሄን መጠቀም እንችላለን ማለት አንችልም። ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ በእኩል ደረጃ የሚቀመጡ አይደለምና ነቢያቶችና የአላህ መልእክተኞች ያላቸው ደረጃ የደረጃ እምነትና ምጥቀት ልኬት በጣም ከፍ ያለ ነው። እነዚህን ሁለቱን ማወዳደር በፍጹም ተገቢ አይደለም። የነቢያቶች ደረጃ የመልእክተኞች ደረጃ አላህ ዘንድ እጅግ በጣም ከፍ ያለ መሆኑ የታወቀ ነውና والنوع الثاني من انواع التبرك المشروع هو التبرك المعنوي. فالله عز وجل خلق الخلق وفاضل بينه، فبارك الله عز وجل أزمنة وبارك أمكنة دون أخرى وبارك ذوات دون أخرى. ሁለተኛው የተፈቀደው የተበረክ ወይም የበረከት አይነት ምንድነው መንፈሳዊ የምንለው ሲሆን ይሄኛውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጥረታትን ሲፈጥር አበላልጧል፣ አንዱን ከሌላ ያለያይቷል። በመሆኑም የተነሳ ቦታን ከሌሎች ቦታዎች የተለዩ የሆኑ ቦታዎችን መርጧል። ከጊዜም አንፃር የተለዩ ጊዜያቶችን እንደዚሁም መርጧል Subhanahu Wa Ta'ala። ከአካሎችም ከፈጠራቸው አካሎች አንፃር የሆኑ አካሎችን ልዩ አድርጓል Subhanahu Wa Ta'ala። وذكرت قبل قليل بأن البركة المعنوية المقصود بها حصول الأجر الكثير والخير الكثير والنفع العظيم. መንፈሳዊ ጥቅም ወይም በረከት የምንለው የቀደሙ ላይ በመንጠቅስ ጊዜ እዚህ ጋር የሚፈለግበት መንፈሳዊ ተበረክ ወይም በረከት ይገኝበታል የሚለው መልካም አጅር ማግኘቱ እጥፍ ድርብ ምንዳ ማግኘቱ በርካታ በረከቶች በዚህ ሳቢያ መገኘቱን የሚያሳየና የሚያስረዳ ነው። ومن الأزمنة المباركة التي باركها الله عز وجل وجعل الثواب فيها أعظم من غيرها ليلة القدر، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل 83 عام. طيب ከጊዜያቶች አንፃር አላህ ብልጫ የሰጣቸውና በረከት ውስጣቸው እንዲኖር ካረጋቸው ቀናቶች ወይም ጊዜያቶች መሃል የቀድር ምሽት ይገኛል። ለይለቱል ቀድር ረመዳን ውስጥ የሚገኘው ምሽት ነው። ይሄን በተመለከተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለይለቱል ቀድሪ የዚህ የምሽቱ የቀድሩ ምሽት خير من 1000 شهر ከ1000 ወር ይበልጣል፣ ከ83 ዓመት በላይ የሚበልጥ ምንዳና አጅር እንዳለው ነግሮናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በዚህ ምሽት ውስጥ የሚፈጸም ማንኛውም መልካም ስራ ይሄን የመሰለ እጥፍ ድርብ አጅር ያገኛል። በረከቱ ከዚህ አንፃር ነው ይላል። فالطريقة الصحيحة للتبرك بهذه الليلة ليلة القدر أن يكثر المسلم من التعبد لله عز وجل فيها، لا سيما قيام الليل وقراءة القرآن ومناجاة الله عز وجل. በዚህኛው ቀን በረከት የሚገኘው እንዴት ነው? ወይም በረከት ወይም በረካ ማግኛ መንገዱ ምንድነው ከተባለ ይሄን ምሽት አጋጣሚ በመጠቀም ሰላት በመስገድ ሌሊን በመቆም እስትግፋር በማድረግ ዱዓ በማድረግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመገዛትና በመማጸን የሚገኘውን አጋጣሚ በመጠቀም መልካም እጥፍ ድርብ ምንዳን ማግኘት ነው። ومن الأمكنة المباركة بركة معنوية المسجد الحرام، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. ከተባረኩና ብዙ በረከት ከሚገኝባቸው መንፈሳዊ በረከት እናገኝባቸዋለን ከሚባሉ ቦታዎች መሃል አንዱ ሐረም ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄኛውን አገር በተመለከተ የተባረከ እንደሆነ በቃሉ በግልጽ ነግሮናል Subhanahu Wa Ta'ala። وكذلك بيت المقدس كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ሌላው ቤተ አልመቅዲስም እዚህ ጋር ይገኛል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዙሪያው سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله سبحانه وتعالى لكنا يجباو ባሪያውን ከቤተል ሐራም ወደ ቤተል መቅደስ በምሽት እንዲጓዝ ያደረገው ጌታ ቤተል መቅደስን ሲጠቅስ አላህ ምን አለ الذي باركنا حوله በዙሪያው በረከትን ያደረግንበት ብዙ ኸይር ብዙ አጅር እዛም የሚፈጽሙት ዒባዳ እጥፍ ድርብ አጅር የሚያገኙባቸው እንደሆነ الله سبحانه وتعالى يتناقرበት ቦታ ነው وكذلك المسجد النبوي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد لأن هذه المساجد الثلاثة فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها من الأجر يحصل فيها من أجر الصلاة ما لا يحصل في غيرها أما المساجد الأخرى فكلها على حد سواء لهذا أجازت الشريعة شد الرحل إلى مكة يعني بيت الله الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس ሶስተኛው ቦታ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መስጂድ መዲና የሚገኘው መስጂድ ነው ለዚህም ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ትክክለኛ በሆነ ሐዲስ ላይ ሰው አምልኮትን አስቦ ከአላህ ዘንድ ለየት ያለ ምንዳን አገኛለሁ ብሎ ጓዙን ጠቅልሎ መጓጓዣ ላይ ጭኖ መሄድ አይቻልም ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሶስት መስጂዶች ውጪ ብለው አስቀምጠዋል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው እነዚህ ሶስት መስጂዶች ውስጥ የሚፈጸመው ዒባዳ እጥፍ ድርብ ምንዳቸው በጣም የላቀ እንደሆነ ከሌሎች መስጂዶች የተለየ መሆኑን ያሳየናል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እነዚህ የመረጧቸው ሶስቱ መስጂዶች በመስጂድ አልሐራም መካ የሚገኘው ትልቁ መስጂድ፣ መዲና የሚገኘው የሐራም መስጂድ እና ቤተል መቅዲስ ፍልስጤም የሚገኘው እነዚህ ከነዚህ ሶስቱ ውጪ ያሉት መስጂዶች ሁሉ በአጅር ተመሳሳይ ቦታና ይዘት ነው ያላቸው። ስለዚህ ዒባዳን አስቦ ከነዚህ ሶስት ቦታዎች ውጪ ጓዝ ጠቅልሎ ለመዘየር ስራዬ ብሎ አስቦ መሄድ የማይፈቀድ መሆኑን ያስረዳናል። ومن الذوات المباركة بركة معنوية بركة القرآن كما قال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك መንፈሳዊ በረካ ከሚገኝባቸው አንዱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል የሆነው ቁርአን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ቁርአን የተባረከ በረከተ ብዙ አድርገን በእናንተ ላይ አውርደናል ብሎ መናገሩ ይህ ግልጽ ማስረጃ ነው። وبركة القرآن تكون بتعلمه وبالعمل مقتضاه وبالدعوة إليه وبالاستشفاء به وبتحكيمه وبالتحاكم إليه إلى غير ذلك. ቁርአን በረከት የሚገኝባቸው ስልትና መንገድ ምንድነው? በመቅራት በመስራት ትርጓሜውን በመረዳትና በመገንዘብ የልዩነት በሚፈጠር ጊዜ ዳኛና ፈራጅ አድርጎ በመጠቀም የቁርአንን ውሳኔ ያስተናግዶ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala መመሪያ በሙሉ ተቀባይ ለመሆን ዝግጁ መሆን ነው። فبركة القرآن هي بركة معنوية لا بركة حسية انتقالية بمعنى أنه لا يتمسح بالمصحف على أنه مبارك وإنما إذا أردت أن تتبرك بكتاب الله عز وجل فعليك بتعلمه وعليك بتعليمه وعليك بقراءته فلا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالاستشفاء به وبرقية الآخرين به هكذا يكون التبرك المعنوي بالقرآن. يا قرآن بركة يعني تداساشنا تشاغاري أكالاوي ነገር አይደለም አካሉን ሄዶ ይዞ በመዳሰስ በማበስ ወይም በመሳለም ሊሆን አይችልም። ይሄ በረከት የሚገኘው የቁርአን በረከት ቀደም እንዳልነው መንፈሳዊ ነው ስንል በተግባር አብሮ በመኖር ነው። በመማር በማስተማር ልክ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህን ቁርአን አሊፍ ላም ሚም የሚለውን እንደ አንድ ፊደል አልወስደውም። አሊፍ አንድ ፊደል ነው፣ ላም አንድ ፊደል ነው፣ ሚም አንድ ፊደል ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አሊፍ ላም ሚም ብሎ ከቀራ 30 ሐሰና ነው የሚያገኘው፣ 30 ምንዳ ያገኛል። በመማር በማስተማር በመተግበር እንደዚሁም ደግሞ ሰዎችን ሲታመሙ እንደ ህክምና ይሄን በመውሰድ ለራስ ህክምና አድርጎ መውሰድ ለሌሎችም ደግሞ ህክምና አድርጎ መንፈሳዊ ህክምና አድርጎ መጠቀም በዚህ አይነት መልኩ ነው የቁርአን በረከት ሊገኝ የሚችለው። ومن الذوات المباركة بركة معنوية الحجر الأسود وهذا الأمر يخطئ فيه كثير من الناس فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما جاء في الصحيحين أنه قال أما إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فمعنى هذه البركة هنا بركة اتباع بمعنى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول أن مسح وتقبيل الحجر الأسود ليست بركة انتقالية تنتقل إليك حسية وإنما عمر بن الخطاب يبين أن البركة هنا بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل به الأجر يعني خذوا عني مناسككم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ሌላው አካላዊ ሆኖ መንፈሳዊ በረከት አለ የሚባለው ነገር
እንግዲህ ቅድም መጀመሪያ ላይ ስናብራራ በረከት ሁለት አይነት ነው ብለናል። አካላዊ የሚዳሰስና ተሻጋሪ እና ሁለተኛው መንፈሳዊ ከአጅር አንፃር የሚገኘው። ይሄ ከሁለተኛው ክፍል ከሚመደበው አንዱ አካላዊ አካል ሆኖ ግዑዝ ነገር ሆኖ ሲያበቃ ተሻጋሪ ማለት መንፈሳዊ ምንዳና በረከት የሚገኝበት አንዱ ሐጀር አልአስወድ ነው። ከዕባ ላይ የሚገኘው ጥቁሩ ድንጋይ ነው። ይሄ በተመለከተ እንግዲህ በረከት አለው ስንል ከአጅር ከማግኘት አንፃር ነው። ብዙ ሰዎች የሚስቱት ነገር አለ። በአካል የሚዳሰስ ይመስላቸውና የተለያየ እይታ ይኖራቸዋል። ይሄ የተሳሳተ ነው። እውነታው ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እንዳሉት ነው። ይህን ጥቁር ድንጋይ ሳሙና ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባይሰሙህ ኖሮ እንደማትጠቅም የማትጠቅም ድንጋይ መሆኑን አውቃለሁ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባይሰሙ ኖሮ እኔም አልስምህም ነበር አሉ። ከዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ንግግር የምንረዳውና የምንገነዘበው ነገር ምንድነው? ምንዳው እዚህ ጋር ያለው በረከቱ ከዚህ የሚገኘው በረከት የነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና የመከተል አጅር እንጂ አካላዊ ሄደን በመተሻሸት የምናገኘው ለየት ያለ ነገር ኑሮ አይደለም። የሚሻገር ጥቅምና አገልግሎት ኑሮት አይደለም። ይህን ተግባር ሸሪዓ የደነገገው ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐጅ አፈጻጸማቸው ላይ ኹዙ ዐኒ መናሲከኩም የሐጅ ተገባበራቸውን ከኔ ተማሩ ያሉትን መሰረት በማድረግ ያደረገ በመሆኑ የተነሳ ያንን ማበሱ ወይንም መሳሙ ከነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለተገኘ ይህን ተግባር በመፈጸማችን የምናገኘው አጅር ነው በረከት የሚሆነው። والقسم الثاني من أقسام التبرك هو التبرك الممنوع وهو على نوعين شرك أكبر وشرك أصغر ሁለተኛው የተበሩክና የተከለከለው የተበሩክ ክፍል የምንለው ሸሪዓ ማይደግፈው የሚቃወመው እሱም ራሱ ለሁለት ይከፈላል። ትልቁ ማጋራት ወይም ሽርክ ውስጥ የሚገባውና መለስተኛው ሽርክ ውስጥ የሚገባው ነው። أما الشرك الأكبر فهو بأن يعتقد هذا المتبرك بأن هذا الشيء المتبرك به ينفع ويضر استقلالا، فهو يعني منه يكون إمداد البركة، هو بنفسه يمد بالبركة يعني باستقلال وبغنى عن الله عز وجل. إذا اعتقد أن هذا الشيء مبارك ويمده بالبركة استقلالا عن الله عز وجل فهذا حكمه شرك أكبر. የመጀመሪያው ታላቁ ሽርክ የምንለው በጣም የተወገዘውና የተከለከለው የትኛው አይነት ነው? ከሆነ አካል በረከት አንድ ሰው ፈልጋለሁ ብሎ በሚያገኝበት ጊዜ ይሄን በረከትን ሙሉ በሙሉ ከአላህ በተለየ መልኩ ከአላህ ሳይሆን ከራሱ ከዛ አካል ሙሉ በሙሉ በረከት ይገኛል፣ እሱ ነው ሊሰጠኝና የሚፈልገውን ነገር ሊቸረኝ ሊለግሰኝ የሚችለው በሚል ጠንካራ እምነት ከአላህ ውጪ ይሄን ነገር በማድረግ በረከቱን ከሱ ቀጥታ አገኛለሁ በማለት የሚደረገው የተበሩክ አይነት ነው። ይሄ የተወገዘና ከኢስላም የሚያስወጣ ታላቁ የማጋራት ወይም የሽርክ ተግባር ነው። والشرك الأصغر في باب التبرك يكون بأن يتبرك بشيء على أنه سبب في التبرك ولكنه ليس سبب في حصول البركة، لأن قلنا قبل قليل أن البركة من الله، فإذا لم يثبت كون هذا الشيء مبارك ثم هو اعتقد بأنه سبب في حصول البركة أو أنه مارس هذا الشيء على أنه سبب من أسباب تحصيل البركة فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. ሁለተኛው መለስተኛው ሽርክ ወይም ከትልቁ ወደ የሚያንሰው የሽርክ አይነት ነው። ይሄ እንግዲህ ትንሹ ሽርክ በምንልበት ወይም መለስተኛው ሽርክ ስንል ተራ ወንጀል ሆኖ አይደለም ከትልቁ አንፃር እንጂ እሱ ራሱን የቻለ ትልቅ ወንጀል ነው። ይሄ ልብ ሊባል ይገባል። ይሄ የትኛው ነው ሽርክ አልአስገር ውስጥ ወይም መለስተኛው ሽርክ ውስጥ የሚገባው የተበሩክ አይነት ምንድነው? በመሰረቱ ባለፈው እንዳሳለፍ ቅድም ከላይ እንዳሳለፍ ነው በረከት ከአላህ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረካ እንዳረገበት ያልታወቀውን ነገር በረከት አለው ለበረካ ሰበብ ነው ብሎ ምንም የሆነ ድርጊትን ወይም የሆነ አካልን ተንተርሶ ከዚህ ድርጊት ወይም ከዚህ አካል በረከት ይገኛል ብሎ መደምደምና መወሰን ልብ በሉ። አላህ ሰበብ ያላደረገውን በረከት አለው ብሎ አላህ ያልደነገገውን ነገር አንስቶ ይሄ የበረከት ምክንያት ይሆናል ወይም የበረካ ምክንያት ይሆነናል ብሎ ማለትና ማመን ይሄ ሽርክ አልአስገር ወይም መለስተኛው ሽርክ ውስጥ የሚካተት ነው። ومن أمثلة التبرك الممنوع التمسح بالأشجار وبالأحجار وبالقبور والتمسح بالصالحين والتمسح بجدران الحرمين أو التمسح بالشباك الذي عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو التمسح بالحجر الأسود على أن بركته انتقالية تنتقل إليك أو التعبد عند الأضرحة ظنا منه أن هذه البقعة مباركة وهي مظنة إجابة، ولو كان يتعبد لله لكن هو يظن أن هذا المكان مبارك وهو ليس كذلك، فيتعبد لله في هذا المكان ظنا منه أنه مبارك وأن فيه إجابة الدعوات وتكفير الحسنات.
ክልክል ከሆኑት የተበሩክ አይነቶች እንደ ምሳሌ ስናነሳ ለምሳሌ የሆኑ ሰዎችን ከነሱ በረካ አገኛለሁ ብሎ መተሻሸት፣ ዛፍን ከዛፍ ጋር ድንጋይን ከድንጋይ ጋር ቀብርን ሄዶ ሲያበቃ ያ ቀብር ጥሩ በረከት አለው ብሎ በማሰብ በረከት ከዛ አካባቢ ያገኛለሁ ብሎ ቀብር ላይ የተሰሩ ضريحዎችና ሐውልቶች መባረክ ወይም ደግሞ حتى حجر الاسود ተሻጋሪ ነው ብሎ በማሰብ ሄዶ መዳሰስ የሐረም ግድግዳዎችንም ቢሆን በል የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተቀበሩበትን ቦታ ሄዶ መስኮቱን መተሻሸት حتى ቀብር ላይ ሄዶ የሞተው ሰው ይሄ ሰው እዚህ ቦታ ወይም እሱ ያለበት ቦታ በጣም ልዩ በረከትና ደረጃ ያለው ብሎ አላህን ለመገዛትም ቢሆን እንኳን እዛ ያ በረከት ከዛ አካባቢ መፈለግ ይህ ከተከለከለው ውስጥ ይመደባል። የሞተን ሰው የሳሊሖች ወይም የመልካም ሰዎችንም ጀናዛ ወይም ሬሳቸውን ሄዶ አስክሬናቸውን መዳሰስ የተለያዩ ቦታዎችን ሸሪዓ ያልደነገጋቸውን ቦታዎች ሄዶ በረከት በዚህ አይነት መልኩ አገኛለሁ ብሎ መጠቀም እዚህ ከተከለከሉት ውስጥ ከሚመደብ እንደ ምሳሌ ከሚጠቀሱት መሃል ይገኛል። ومن أمثلة التبرك الممنوع تخصيص ليلة الإسراء بعبادة كالقيام لاعتقاد أن هذه ليلة مباركة فينبغي أن يحييها بهذه العبادة، فهذا من التبرك الممنوع. ከተከለከሉት በረካ ይገኝባቸዋል ተብሎ ሰዎች ዘንድ ከሚታሰቡ የተሳሳተ ነገር መሃል አንዱ ምንድነው ለይለቱል ኢስራ ወልሚዕራጅ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ቤተል መቅዲስና ወደ ሰማይ ያረጉበት ተብሎ በሚታሰበው ምሽት ላይ ምሽቱን በሰላት ለየት ባለ መልኩ ከሌላ ጊዜ በተለየ መልኩ ሌሊት በመስገድ ማሳለፍ በዱዓ ማሳለፍ በተለየ ዒባዳ ለማሳለፍ መሞከር ይህም ምክንያቱም ሰዎች ይህን ሲያደርጉ ቀኑ የተባረከ ነው ምርጥና ልዩ ነው ብለው በማሰብ የተነሳ ነው ይህም ከተከለከሉት የተበሩክ አይነቶች ውስጥ የሚካተት ነው የሚሆነው። والآن سأستعرض شيء من الأدلة على التبرك الممنوع ولعلي أكتفي اختصارا بآية من كتاب الله وبحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ቀጥሎ እንግዲህ የተከለከሉ የሆኑ የተበሩክ አይነቶችን የሚያስረዱ ማስረጃዎችን እዘረዝራለሁ። በጣም በርካታና ብዙ ነው። ነገር ግን ካለው መልእክትና የመልእክት ጥረትና የሰዓት ከሰዓት አንፃር ደግሞ አንድ የቁርአን አያ አንድ ትክክለኛ ሐዲስን ጠቅስና ነገሩን ለማጠቃለል እንሞክራለን። أما الآية فقصدت بذلك آيات سورة النجم في قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. የቁርአን አያዎቹ በርካታ ናቸው። ከዛ መሃል የፈለኩት ሱረቱ ነጅም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠቀሰው أفرأيتم اللات والعزى እስቲ ስለ ላትና ዑዛ የሚባሉ ጣዖታት ንገሩኝ አለኩም ومناة الثالثة الأخرى ሶስተኛውና ሌላኛው መናት የሚባለው ይላል አላህ ألكم الذكر وله الأنثى ወንዶች ለእናንተ ወሰናችሁ ስታበቁ ሴቶችን ለአላህ ታረጋላችሁ እንዴ የሚለው فعدد الله عز وجل في هذه الآيات 3 أشياء كان يتبرك بها تبركا غير مشروع. الله سبحانه وتعالى زي قرآن አንቀጽ ላይ ሶስት ሰዎች ካላግባብ ከሸሪዓ አግባብ ውጭ ባለ መልኩ በረከት እንፈልጋለን እናገኛለን ብለው የሚጠቀሟቸውን ሶስት ነገሮች ጠቀሰ እዚህ الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل قال بعدها بقليل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. እነዚህ የተወገዙ በመሆናቸው የተነሳ ነው አላህ አለፍ ብሎ እዚህ ሱራ ላይ እነዚህ ነገሮች እናንተና አባቶቻችሁ የሰጣችኋቸው ስያሜ እንጂ ከአላህ ዘንድ የወረደላቸው አንዳችን ማስረጃ የለም በማለት ትክክለኛ እንዳልሆኑ ውግዘቱን የጠቀሰው Subhanahu Wa Ta'ala. ومعنى ما أنزل الله بها من سلطان يعني ليس عندهم دليل على مشروعية هذا التبرك بهذه الأشياء الثلاثة. الله Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አይነት ከአላህ ዘንድ ማስረጃ የለውም ሲል ምን ማለት ነው መልእክቱ የሚፈለግበት እነዚህ ነገሮች በረከት ይገኝባቸዋል ብላችሁ ስታመልኩና ስትገዟቸው ከአላህ ዘንድ ምንም አይነት ማስረጃ የሌላችሁ መሆኑ እርግጠኛ መሆኑን ያሳያል። وسمى الله عز وجل الدليل سلطانا لأن لصاحبه حجة وسلطة يعلو بها على خصومه. አላህ ማስረጃን ሱልጣን ብሎ ጠቀሰው ለምንድነው ማስረጃ የያዘ ሰው በማስረጃነቱ ሁሉ ጊዜ አሸናፊና የበላይ እሱን ተቃራኒ ሆኖ በሚመጣው አካል ላይ የበላይና አሸናፊ እሱን የሚረታበት ኃይልና ብቃት ብርታት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ማስረጃ የሚሰጣው በመሆኑ የተነሳ ነው። قول الله عز وجل أفرأيتم اللات فيها قراءتان اللات بالتخفيف واللات بالتشديد وهي قراءة رويس من القراء العشرة وهي قراءة متواترة. أفرأيتم اللات اللات የሚለው አቀራር ላይ ሁለት አይነት የንባብ ስልት አለ። አንደኛው አላታ ቀለል አድርጎ በማንበብ ነው። ሁለተኛው አላታ የሚለውም ንባብ አለ። ይሄኛውም
ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተገኙ የንባብ ስልቶች መሃል አንደኛው ነው፣ የጸደቀና የተረጋገጠ ነው። فبمجموع القراءتين متواترتين حصل عندنا معنيين. المعنى الأول في قراءة التشديد اللاتة أفرأيتم اللاتة، هذه فيها إشارة إلى الرجل الذي كان يصنع الطعام، يلت السويق يعني يصنع الطعام لتضييف حجاج بيت الله الحرام، فهم كانوا يتبركون به بعد وفاته. وقراءة التخفيف أفرأيتم اللات والعزى، اللات هذا يكون اسم للصخرة التي كان يصنع عندها الطعام أو عليها الطعام. فبمجموع القراءتين أشارت إلى أن هذا الشخص كان يتبرك به بعد وفاته، وكان يتبرك في المكان أو عند المكان الذي كان يصنع ذاك الطعام تضييفا لحجاج بيت الله الحرام. እነዚህ ሁለት ንባቦችን መጥቀስ የሚያስፈልገበት ዋናው ጥቅምና ምን ወስደው መልእክት አለ። ሁለቱም ንባቦች መኖራቸውና መረጋገጣቸው ሁለት ትርጓሜዎችን ይሰጡናል በጋራ ማለት ነው። አንደኛው አላት በሚለው በጠበቀ ንባብ የሚነበበው የንባብ ስልት አጥብቀን በምናነብበት ጊዜ ለሁጃጆች እንደ በሶ ያለ ነገር እያዘጋጀ ዱቄት አምጥቶ ፈጭቶ አብኩቶ ሲያበቃ እንደ በሶ ጨብጦ የሚያዘጋጅ ወይም የሚያቀርብ ሰው ነበርና ሰዎች በሱ ይህ ሰውዬ መልካም ነው ብለው ስላሰቡ በሚሞትበት ጊዜ ኢየሱስን ከሱ በረካ እናገኛለን ብለው የሱን ሐውልት ያመልኩ እንደነበር ያስረዳናል። አላት ቀለል አድርገን ደግሞ በሚለው ካነበብነው ምን ይሆናል? ያ ምግቡን የሚያዘጋጅበት የነበረው ቋጤን ድንጋይ ነበር፣ ጎድጓዳ ድንጋይ ነው። ያንን ድንጋይ እየተጠቀመ ምግቡን ያቀርብ ነበር። ስለዚህ በረከት ሲያደርጉ ወይም በረከት እናገኛለን ብለው ሰዎች ሲያመልኩ የነበሩት በዛ ሰዓት የነበሩት ሰዎች አንደኛ ሰውየውን በጎ መልካም ሰሪ ነው ብለው የታመነበት ስለሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ ይህን መልካም ስራ ይሰራበት የነበረውን ድንጋይ ጭምርም ያመልኩ እንደነበረ ያሳየናል። በሁለቱም በሰውየውም በእቃውም በቋጥኙንም ጭምር ያመልኩ በረከት ይፈልጉ እንደነበረ ያስረዳናል። فرأيتم اللات والعزى، العزى هي شجرة عظيمة كانت تقوم على خدمتها وسدانتها امرأة عجوز، كانت هي تباشر هذا المكان الذي يتبرك به تبركا غير مشروع. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أولا اللات وهو رجل، وأيضا إشارة في القراءة الأخرى إلى الصخرة التي كان يصنع عليها الطعام، فإذا فيها إشارة للرجل تبرك بالرجل تبركا غير مشروع، وإشارة للصخرة في اللات. وفي العزى هذا التبرك بالشجرة تبركا غير مشروع. وأما الثالث فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مناة هذه صخرة كان سميت مناة لكثرة ما يمنى عليها، يعني يذبح عليها من الذبائح لغير الله عز وجل، ظنا منهم أن هذا المكان مبارك. እንግዲህ አልዑዛ ብሎ ስብሓነሁ ወተዓላ ሲጠቅስ አፈረአይቱም ላትን አይተናል። ሰው ያኒ ለሐጃጆች ምግብን የሚያዘጋጀው እንደበሶ ያለውን እያዘጋጀ ሐጃጆችን የሚያስተናግድ ነው ብለናል። ወይም ደግሞ በሁለተኛ ንባብ መሰረት ያንን እሱ የሚያዘጋጅበትን ድንጋይ ያመልኩ እንደነበር ነው የሚያመለክተው። እዛ የሚለው ደግሞ ትልቅ ዛፍ ነው። ይሄ ዛፍ ከሆነ አረቦች አካባቢ የሚገኝ ትልቅ ግዙፍ ዛፍ ነው። ይሄን ደግሞ የምትቆጣጠረውና የምታስተዳድረው ትልቅ አሮጊት ሴት ነበረች ይላሉ። እነዚህን ያመልካሉ። ዛፍ መመለኩን የሚያሳይ ግልጽ ነገር ነው ማለት ነው። አራተኛው ወመናት الثالثة الأخرى ያለው ደግሞ መናት ቋጥኝ ወይም ድንጋይ ነው። ይህ ድንጋይ መናት ተብሎ የተጠቀሰበት ወይም የተሰየመበት ምክንያት ወደ አላህ እንቀርባለን ወይም ሁጃጆች ወዛ በሚሄዱበት ጊዜ በርካታ ደሞችን እዛ አካባቢ ያረዱ ያፈሱ ስለነበረ በዛ የተነሳ በረካ እናገኛለን ብለው ሰዎችም ለዚህ ቋጥኝ ልዩ ግምትና እይታ በመውሰድ ይሄን ያመልኩ ነበር። ስለዚህ በረካ እናገኛለን ብለው የተጠቀሙባቸው ነገሮች ካየን በመጀመሪያው በጠበቀው የቂራአ አይነት አላታ በሚለው ከወሰድ ነው ምግብ በሚያዘጋጀው ሰውዬ፣ ሁለተኛው በቋጥኝ ወይም ድንጋይን ከድንጋይ በረካ እናገኛለን ብለው ማሰባቸው፣ ሶስተኛው በዛፍ ከዛፍ በረካ እናገኛለን ማለታቸው፣ አራተኛው ተመሳሳይ ድንጋይ ነው። ከነዚህ ነገሮች በረከት እናገኛለን ብለው ማሰባቸው የተሳሳተና ክልክል መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ እየነገረን እናገኛለን። وهنا لطيفة قرآنية بلاغية. ذكر أهل التاريخ أن مناة هي أعظم المشاهد تبركا غير مشروع، فلماذا أخرت؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فأخر مناة. لماذا أخر مناة مع أنها أعظم مشهد يتبرك فيه تبرك غير مشروع؟
እዚህ ጋር የቋንቋዊ ልዩና ረቂቅ አገላለጽ አለው። የቁርአን አሰካኩ አገላለጹ ጥልቅ አቀማመጡ በጣም ልዩ ነው። ዑለማዎች ምን ይላሉ መሰላችሁ? እንደሚታወቀው በተጨባጭ ከአራቱ ከተጠቀሱት ሶስቱ ጣዖታት ወይም ሰዎች በረካ እናገኝባቸዋለን ከሚሏቸው ነገሮች መሃል አንዱ መናት ነው። በአብዛኛው በረካ ይገኝበታል ተብሎ ገኖ ሰዎች ትኩረት አድርገውበት በአብዛኛው ተበሩክ የሚፈለግበት ወይም እንደ በረከት እናገኛለን ብለው ሰዎች ወደዛ የሚተሙበት ትልቅ ቦታ ሆኖ ሳለ በአጠቃቀስ በአቀማመጥ ደረጃ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቅደም ተከተል ሲያስቀምጥ ሶስተኛ አድርጎ ነው የጠቀሰው። አፈራአይቱም ላተ ወልዑዛ ወመናት الثالثة الأخرى ብሎ ሶስተኛ አድርጎ ለምን ጠቀሰ የሚለውን በሚጠቅሱበት ጊዜ እንዲህ ይላል። أخرها الله عز وجل لحقارتها لأن هذا المشهد الذي هو مناه يفعل فيه المنكرات بكثرة فهو أحقر من غيره. إذا أخر وإن كان هو عظيما بسبب كثرة هذه التصرفات وحشود الناس عند مناه عند الصخرة هذه، إلا أن الله عز وجل أخرها لحقارتها لكثرة المنكرات عندها، فهذا شيء حقير يجب أن يحقر لا أن يعظم. طيب በግነት ደረጃ አንደኛ ሆኖ ሳለ አላህ በቁርአን ላይ ሲጠቅሰው የመጨረሻ ያደረገበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ቦታ ላይ የሚፈጸሙ የሽርክ ድርጊቶች ጸያፍ ተግባራትም ከዛ አልፎ በጣም መጥፎ ተግባራቶች የሚፈጸሙበት በመሆኑ የተነሳ እንደ ትንሽ መታየትና መዋረድ ያለበት በመሆኑ የተነሳ ነው። ስለዚህ ነው ክፉ ነገሮች እንኳን ሲጠቀሱ በግንባር ቀደምነት መጠቀስ የለበትም። ለክፋቱና በጣም መጥፎ ከመሆኑ የተነሳ እንደ መጨረሻ አድርጎ አላህ አጣጥሎ ነው የጠቀሰው። ይሄ የሚገባው በመሆኑ የተነሳ ነው ይላል። أما الدليل النبوي في مسألة التبرك غير المشروع فهو حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وصححه هو وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وارضاه واسمه الحارث بن عوف على الصحيح. قال فيه الحادثة التي وقعت في ذلك الوقت، فقال معتذرا أنهم في ذاك الوقت كانوا حدثاء عهد بكفر، وكان هذا بعد عام الفتح بعد فتح مكة، وكانوا يذهبون إلى أو في ذهابهم أو في طريقهم إلى غزوة حنين، فرأوا سدرة كبيرة شجرة سدر كبيرة يعظمها المشركون، فهؤلاء الصحابة أو بعض هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم، هم ما فعلوا لكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن يتبركوا بالسدرة كما يتبرك هؤلاء المشركون. ሁለተኛው ማስረጃ የምንጠቅሰው ኢማም ተርሚዚ በኪታባቸው የጠቀሱት ሐዲስ ነው። صحيح ነው ሐዲሱ፣ እሳቸውና ሌሎችም صحيح ብለውታል። من حديث أبي واقد الليثي የተጠቀሰ ሐዲስ ነው። አልሐሪስ ነው ስማቸው። በዚህ ሐዲስ ላይ ምን ይጠቅሳሉ እነዚህ ታላቅ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳ? ከፈትሑ መካ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካን ድል ካደረጉ በኋላ ወደ ሁነይን ዘመቻ በሚሄዱበት ጊዜ ነው የተከሰተ ክስተት አለ። ያንን ክስተት እንዴት ሊከሰት እንደቻለ በሚጠቅሱና በሚያብራሩበት ጊዜ ምንድነው ያሉት? እንደ መንደርደሪያ የጠቀሱት ነገር እኛ ወደ እስላም በቅርቡ የገባን ሰዎች ነበርን። ጥያቄው አለ ነጥቡ። ያ ጥያቄ ያነሱበትን መንደርደሪያ ምክንያት በሚገልጹበት ጊዜ ማለት ነው እንደ ዑዝር እያቀረቡት ነው ያለው። እና ምን ይላሉ? እኛ እየተጓዝን እያለ ሁነይን ላይ በእግረ መንገዳችን ትልቅ የቆርቆራ ዛፍ ተመለከተናል። እነዛ ቆርቆራ ዛፍ ላይ ሙሽሪኮች ቁጭ ብለው የተለየ በረከትን ከዛ ዛፍ ይፈልጉ ነበርና ሰሃበቱ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ነገር ሲያዩ ቅርቡ የሰለሙት ማለት ነው መንገድ ላይ የተጓዙ ተመሳሳይ የቆርቆራ ዛፍ ሲመለከቱ ምንም አላደረጉም። ግን ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐሳብ አቀረቡ። ያ ረሱላህ እነዛ የመንጠልጠያ ባለቤት እንዳላቸው መንጠልጠያ የተባለው ሰይፎቻቸውን በሚሰቅሉበት ጊዜ የጦር መሳሪያዎቻቸውን እዛ ላይ ያንጠለጥሉና በረከት እናገኛለን ከዛ በኋላ ድል እንጎናጸፋለን ብለው ያምኑ ስለነበረ ይሄን ነገር መሰረት በማድረግ ሰሃባዎችም ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ልክ እነዚህ ሙሽሪኮቹ ያላቸው አይነት ዛፍ በረከት የሚገኝበት የቆርቆራ ዛፍ ነውና ለኛም አድርጉልን ብለው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጠየቋቸው። فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم بالتبرك بهذه الشجرة أو بهذه السدرة كطلب قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام. هم بنو إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب يعني الإذن بالتبرك بهذه الشجرة كقول قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام ይሄን ጥያቄ ሲቀርብላቸው ይሄን ጥያቄ ወሰዱበትን
ይዘት ወይም ደግሞ አቀማመጥ ወይም አገባብ በመናይበት ጊዜ ምንድነው ያደረጉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ጥያቄ ልክ የበኒ እስራኤሎች ሙሳን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጠየቁትን አይነት ጥያቄ ነው ብለው ነገሯቸው። የሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታዮች በኒ እስራኤሎች ምን ነበር ያሏቸው? اجعل لنا إلها كما لهم آلهة የሚያመልኩት አማልክቶችን ሲመለከት ልክ እነሱ አምላክ እንዳላቸው ሁሉ ለኛም አምላክ እነዛ ወይፈንን ሲያመልኩ ስለነበረ አምላክ እንዳላቸው ሁሉ ለኛም አድርግልን ብለው ጥያቄ አቅርበው ነበር። ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ተመሳሳይ ዛፍ ልክ እዛ ጋር ያዩትን ዛፍ በረከት ለመፈለግ ይሄን አድርጉልን ሲሏቸው ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሄን ጥያቄ ማለት ልክ የበኒ እስራኤሎች ሙሳን አምላክ አድርገህ ያዝልን አምላክ ምረጥልን ብለው እንዳሉት እንደሆነ ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናገሩ። ووجه التبرك غير المشروع الوارد في هذا الحديث هو قول أبي واقد أن المشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فكانوا عندهم مخالفتين في باب التبرك. الأولى الاعتكاف وهو لزوم المحل، فيتعبدون عند هذه الشجرة لظنهم أن هذا المكان مبارك. والأمر الثاني أنهم كانوا ينوطون، يقال لها ذات أنواط يعني ذات تعليق، فكان يعلق عليها الأسلحة، ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون الأسلحة على هذه السدرة حتى تكون هذه السيوف فتاكة من باب البركة، يتبركون بهذه الشجرة بوضع السيوف عليها حتى تكون هذه السيوف فتاكة وتقطع وتكون لها الغلبة في الجهاد وفي الغزوات وفي معاركهم. ترى زيغا እዚህ ዛፍ ላይ ወይም ከዛፉ ጋር ተያይዞ ከቆርቆራው ዛፍ ጋር ተያይዞ በረከት እናገኛለን ያሉበት ሁለት ተግባራቶች ታይተዋል። እዚህ ቦታ ላይ አቡ ዋቂድ አልለይፊ እውነታውን ጠቅሰዋል መግቢያቸው ላይ። ሙሽሪኮች ዘንድ የቆርቆራ ዛፍ አለ፣ ምን ያደርጋሉ? ሁለት ተግባሮችን ይፈጽማሉ። የመጀመሪያ ያዕኪፉነ ዒንደሃ ማለት ያ ቦታ ምርጥ ነው ብለው በማሰብ ቁጭ ብለው ለረጅም ሰዓታት ቁጭ ብለው እዛ ቁጭ በማለታቸው የተለየ በረከትና አጅር ምንዳ ዋጋ እናገኛለን፣ የተለየ ድል የማግኛ እድል ይገጥመናል ብለው በማሰብ ቦታውን በመጠቀማቸው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ذات انواط ويعلقون بها اسلحتهم መሳሪያዎቻቸውን እዛ ላይ ያንጠለጥላሉ፣ ይሰቅላሉ። ለምንድን ነው የሚሰቅሉት መሳሪያዎቻቸውን? የጦር መሳሪያዎቻቸውን ሰይፍ ከሆነ እዛ ላይ በመስቀላቸው የተነሳ ከዛፉ በሚገኝ በረከት ስል ይሆንና ድልን ለማጎናጸፍ ወዲያውኑ ጠላትን ለማንበርከክና ለማሸነፍ እድሉ ይመቻችልናል፣ ይሄን አይነት በረከት እናገኛለን ብለው በማመንና በማሰብ እነዚህን ሁለት ምክንያቶች መሰረት በማድረግ ነው ዛፉን የሚጠቀሙበትና ይቀመጡበት የነበረው። أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع ويرزقنا وإياكم العمل الصالح الخالص الصواب. والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بزينة ملكو ياو حساباتن يتقللال الله سبحانه وتعالى بسمانه تتقامي شادرغن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.